ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਪੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਆਪੇ ਸੁਰਤਾ ਆਪੇ ਜਾਨ। ਆਪੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਆਪੇ ਸੁਰਤਾ ਆਪੇ ਜਾਨ। ਆਪੇ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਤਾਣ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਨਾਮ ਪਰਵਾਣ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ, ਹਉ ਜਾਚਕ ਤੂੰ ਅਲਖ ਅਭਿਓ। ਰਹਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਤ੍ਰਕਟੀ ਨਾਰ, ਭੂੰਡੀ ਕਾਮਣ ਕਾਮਣਿਆਰ। ਰਾਜ ਰੂਪ ਝੂਠਾ ਦਿਨ ਚਾਰ, ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਚਾਨਣ ਅੰਧਿਆਰ। ਚੱਕ ਛੋਡੀ ਸਹਸਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਬਾਪ ਦਿਸੈ ਵੇਜਾਤ ਨ ਹੋਏ। ਏਕੇ ਕਉ ਨਾਹੀ ਭਉ ਕੋਏ, ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਕਰਾਵੈ ਸੋਏ। ਸ਼ਬਦ ਮੂਏ ਮਨ ਮਨ ਤੇ ਮਾਰਿਆ, ਠਾਕ ਰਹੇ ਮਨ ਸਾਚੈ ਤਾਰਿਆ। ਅਵਰ ਨਾ ਸੂਝੈ ਗੁਰ ਕਉ ਵਾਰਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਨਿਸਤਾਰਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਮੂਏ ਮਨ ਮਨ ਤੇ ਮਾਰਿਆ, ਠਾਕ ਰਹੇ ਮਨ ਸਾਚੈ ਤਾਰਿਆ। ਅਵਰ ਨਾ ਸੂਝੈ ਗੁਰ ਕਉ ਵਾਰਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਨਿਸਤਾਰਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗੋ ਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਸ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਸਤਸੰਗਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਾਠ ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇਰਾ ਸਮਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹਾਉ ਦੇ ਪਦੇ ਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੇਨ ਮੈਸੇਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ, ਹਉ ਜਾਚਕ ਤੂੰ ਅਲਖ ਅਭਿਓ। ਰਹਾਓ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗਿਰਦੇਰਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਕਸਰ ਵਰਡ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਰ ਡੀਪਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਆ, ਪਾਥ ਆ, ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਪਾਥ ਆ। ਨਾਮ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋੜਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਾਇਆ, ਨਾਮ ਦੇ ਧਾਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਜੋਗੀ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਕਵਨ ਗੁਰੂ ਕਿਸਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ, ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ठीक है जी, शब्द ही गुरु है। फिर वो बयान करते कि संसार भवसागर है, ये तो पार नहीं उतरिया जा सकता। बाबा जी ने क्या उतरिया जा सकता? वो कहते किवें हो सकता? गुरु साहब ने मिसाली बात की, जैसे जल में कमल निरालम मुरगाई नैसाणै सुरत शब्द भवसागर तरिया नानक नाम वखाणै। ये जो शब्द गुरु का कॉन्सैप्ट आ, ये सुरत शब्द इस रूप दे विच आ, नानक नाम वखाणा है। ये नाम नूं इहदे उत्ते रोशनी पाते गुरु साहब, कहते आ है नाम दा राह, यह है नाम दा जाविया। सो नाम एक्चुअल लैवल ते एक इंस्टीट्यूशन है, एक स्कूल ऑफ थॉट है, एक विचारधारा आ, एक शब्द का समुचा संकल्प आ, यह है नाम। इसनों गुरु महाराज ने रब दी होंद नूं इजहार विच जिहड़े शब्द आउंदे ने उन्हां नूं भी नाम कहा आ। जिहड़ियां सिक्ख्यावां, टीचिंग्स, इंस्ट्रक्शनस, डायरैक्शनस सानू जीवन विच जिहड़े गुड डीड्स ने, जिहड़े चंगेरे गुण ने, उन्हां नूं अडॉप्ट करन, उन्हां नूं अर्न करन, उहदी प्रेरणा देंदे ने, वो भी नाम है। जिहड़े साडियां जीवन दियां जिहड़ियां डिमैरिट्स ने, फ्लॉज ने, लैकिंग आ, उस सारे तो सानू बचाउण वास्ते सिक्ख्या आ, वो भी नाम आ। सो ये मल्टीपल लैवल का सारा एक बहुत सारे कंपोनेंट्स के नाल मर्ज हुई ये विचार, ये ख्याल नाम आ। इहदा रूट रब आ, अगां इहदियां ब्रांचेस ने सारे दियां सारियां। सो हर लैवल ते समझदे आ ये नाम की धारा आ। इस करके ये नाम दे राह नूं जो नानक प्रस्त ने, वो नानक दे नाम दे धारी ने, ये है नाम का धारण होना। इत्थे महाराज ने बयान किया वो नाम की है। महाराज कहते ऐसा नाम निरंजन देव, इहो जिहा नाम जिहड़ा निरंजन देव है। अंजन कहते ने कालख नूं, कालख मैल, दलदल, देयर आर सो मैनी डिफरेंट नेम फॉर एक्चुअली ओनली one specific object and that is illusion, माया। क्योंकि संसार विच रहिंदियां होइयां जदों असीं वेखदे हां दुनियादारी नूं ते इहदे च इल्यूजन बहुत आ, इहदा भुलेखा भरम बहुत आ, यही माया बनती है। बंदे दियां एक्सपैक्टेशनस वो कुदरती तौर पर पैदा होंदियां ने, वो मीट करने वास्ते लोगों नाल संबंध भी बनाउंदा है, प्यार भी बनाउंदा है, कामकार भी करता है, बहुत सारिया चीज़ां अल्टीमेट लैवल ते जाके वो मीट नहीं करदियां। फिर बंदे दे अंदर खटास पैदा होंदी है, बिटरनेस क्रिएट होंदी है। वो बिटरनेस इस संसार नूं मतलब एक लैवल ते बड़ा मिठा लग रहा सी, हुण दूजे लैवल ते बड़ा कौड़ा लग रहा है। ये जिहड़ा एक्सपीरियंस आ, इहदे विच फिर बंदे दे अंदर एक अजीब तरह की इस संसार के प्रति नफरत पैदा होनी शुरू होती है। फिर उन्होंने ये कहो तू ना सारियां दा भला मंगया कर। बंदा कहता खबरदार जे मैंने एवें कहा ते मेरा तो जी करदा मैं 2 टाइम अरदास करदा भी जिन्हां बंदियां ने मैनू धोखा दिता उन्होंने तो रहे कख ना। बंदे नूं कहंदे आ कि तू ना हुण बस रब रब ही करया कर, वो कहंदा हद हो गई। मेरे अंदर तो चिंता ही चलती सवेर तो शाम तक, फिक्रमंदगी चलती है। ये है इत्थे जाके फिर लगता है कि एक्चुअली ये खेड सारी माया दी रह गई, ये इल्यूजन ही रह गया। बंदा कालख नाल ही प्ले कर रहा, विचों रियलिटी जिहड़ी मिस ही हो गई सारे दी सारी। नाम सानू खिंच के दोबारा रियलिटी ते लैके आउंदा है। खबरदार ऐसा काम ना करी, क्योंकि गुरु साहब बाणी च कई एहसास कराउंदे ने कि तुसीं शब्द पढ़दे आ ना कि जां तिस पाना तां जम्मिया परवार भला पाया, लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया। मतलब लिव छुड़क गई तो माया के हुक्म विच बंदा आ गया, रियलिटी तो जिहड़ा नाता सीगा टुट गया। हुण हुण बेसलैस हो के, जिवें धरती ते तुसीं पत्ते नहीं उड़दे वेखदे, साडी सोच दा तवाजन नाम तो टुट के एवें दा हो जांदा। इस तरह हवा चली दूजे पासे चले गए, दूजे पासे हवा चली इस पासे चले गए। अज के हालातों के ये है, ये बारे बहुत सारिया स्टडीज़ भी हैगियां ने कि कुछ इहो जे सोप ओपरा, कुछ मूवीज़ बड़ियां फेमस हो जान
तो लोग सपोज करो सोप ओपरा का रात को शो चलता आ, वो शो देखते हैं लोग, नैक्सट मॉर्निंग नैक्सट डे वो डिस्कशन हो रही है, हफ्ते के बाद लोग देखना शुरू करते कि उस तरीके जिमें सोप ओपरा देखा उवें का बिहेवियर लोग कर रहे हैं। ये है कि बंदे का अपना वजूद कोई नहीं, जिमें कोई चला रहा उवें चल रहा। तो ये फिर सारा एवें थोड़ा यहो जी मार्केट बिल्ड हो गई, फैशन इंडस्ट्री क्रिएट हो गई, ये सब चीज़ां हो गई, सारा कुछ सिर्फ तो सिर्फ विजुअल मीडिया ते बेस्ड हो गया। लोगों ना अपनी हैरीटेज दिसदी, ना अपना कल्चर दिसदा, ना अपनी बोली दिसदी, ना अपनिया वैल्यूज़, कुछ भी तो नहीं दिसदा। असी आप आम हालातों में देखिए थोड़ा बहुता कुछ मैमरी चो चीज़ां निकल आउंदियां ने, कुछ किते ना किते कुछ ऐसियां गुरमुख रूहां जिहड़ियां सानूं थोड़ा बहुता प्रेरदियां ने। ये सब करके असी थोड़ी बहुती सिक्खी की बात करते हैं। अदरवाइज जितना मीडिया का इहदा आले दुआले का इन्फ्लूएंस है, कित्थे सिक्खी का कॉन्सैप्ट नेड़े तेड़े है। तो इकला ये नहीं गा, होर बहुत सारे स्कूल तुसीं देख लोगे आले दुआले। सो इत्थे जाके पता लगता है कि बंदा बेसलैस हो गया, वजूद तो टुटिया। तो वजूद तो टुटे नूं फिर तो जिवें दी हवा आउंदी उस तरीके नाल उड्डिया जांदा, चलिया जांदा। महाराज बयान करते ना, लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया। ये फिर माया के हुक्म में आ जाएगा तू, तो ਉਹਦੇ हुक्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾ ਜਦੋਂ ਲਿਵ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਚੀ ਲਿਵੈ ਬਿਨ ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ ਲਿਵੈ ਬਾਜੋਂ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀਆ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਗੀ ਤੇ ਲਾਚਾਰਗੀ ਦੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ, ਸਭ ਫੈਸਲੇ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ, मैल होएगी, धोखेबाज लोग होणगे, गसैल, कमज़ोर, माड़ा सोचण वाले, माड़ा करन वाला समाज का हिस्सा होएगा बहुत सारा। पर इस सारे की प्रेरणा दे नाल मैं भी उवें दा हो जावां, ये तो ठीक नहीं ना। मेरी तो लिव किसी वड्डे हायर थॉट नाल डुगी है, मैं एवें दा क्यों होवां, मैं उन्हां दे लैवल ते क्यों आवां। ये नाम सिखाउंदा आ, नाम शीशा विखाउंदा है, हू यू आर, तू कौन है। आला दुआला कहता है कि सपोज करो कोई माड़ा काम तुहाडे नाल करदा है, माड़े काम दे बाबत तुहानूं कोई धोखा दिंदा, कुछ चीज़ हुंदी तो बंदा सोचदा है अच्छा तू मेरे नाल कि दूजा शीशा विखाउंदा, वो तू भी मेरे वर्गा है, मेरा दा लग गया, तेरा दा नहीं लगा, तां करके तू कह रहा हैगा। तो फिर जे बंदे तू वाकई च इस नाम निरंजन देव की बात होए तो उन्हें समझ आवे ना सज्जना, मैनू मेरा गुरु दिखा रहा है, मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। ये मेरा मूल कुछ हो रहा है, मेरा वजूद कुछ हो रहा, ये है ऐसा नाम निरंजन दियो। तो ये लगातार अपनी दुरुस्तगी करनी पैंदी है, लगातार अपने आप को पहचानना संभालना पैंदा आ। अदरवाइज तो फिर ये भी है, ये कई बारी बहुत हाई सानू संसारी लोगों लगता बड़ी हाई प्राइस भी पे करनी पै जाती है, जिवें बहुत हायर लैवल का सैक्रीफाइस करना पै जाए, जिंदगी अपनी देनी पै जाए, शहादत हो जाए। जो सिक्खी के कॉन्सैप्ट बहुत डीप लैवल पर देखोगे तो पता लगेगा ये जिंदगी का आना जाना कुदरत की खेड है, कोई वड्डी चीज़ नहीं गई। एवं नहीं शहीदों दी इन्नियां लंबियां कतारां तुहाडे घर च पैदा हो गई, उन्हें पता लगा करन कराउण वाला तो आपे आप है। रोज़ हज़ारां लोग जमदे, हज़ारां लोग मरदे, की फर्क पै गया जे एक 10 साल पहला मर गया, 5 साल पहला मर गया, की फर्क पै गया 20 साल वध जी गया तो 20 साल घट जी गया। इस किस्म के कॉन्सैप्ट समझ आती फिर गल, क्योंकि फिर जिहड़ा जीवन आ वो बिल्कुल यथार्थ के धरातल ते सच रूप होना शुरू हो जाता। ये बाबा जी बयान करते, यदि एक हायर लैवल की एक इंजॉयमेंट भी है जो बंदा उस तरीके नाल आ जाए तो उहदे विचों अपना भला हुंदा है, आले दुआले का भला हुंदा है। पर वड्डी गल ये हुंदी है कि रब का हुक्म वरतदा होया नज़र पैंदा संसार विच। ये गुरु नानक साहब विच बात करते हैं एक्चुअल लैवल ते। इसनूं मैं समझदा हाँ कि जिस संसार विच अज असीं जी रहे हैं, क्योंकि जे देखा जाए तालीम सोसाइटी नूं लीड करती है, तो जिहड़ी तालीम आ वैसटर्न इंटरस्ट विच यूरोसेंट्रिक अप्रोच जो आई है, उहदे च सब कुछ
ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਤੇ ਖੜਾ ਆ। ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਵਪਾਰ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਸਨੇਹ ਤੇ ਐਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਛਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਮੁਬਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਾਮਨ ਲਾ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਹੁੰਦੀ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ, ਤੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ, ਆਹ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰਾਏਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਖਰਚਾ ਤੇਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਖਰਚਾ ਮੇਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਸਨੇਹ ਤੇ ਐਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੇਸ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਟੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਹੋ ਗਏ, ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ। ਅਜੇ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ ਆ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਚਾਅ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੇਡ ਕਦੀ ਵੀ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਢਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਦਿਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਔਰ ਦਿਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਵਿਸ਼, then you have to fulfill this first condition. जो तो प्रेम खेलन का चाहो, what is first condition? सिर तर तली गली मेरी आओ। हुण सिर देना, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ 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 ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਤੇਰੀ, ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਮੇਰੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਵੰਡਈਆ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਆ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਸ ਅੰਜਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਅੰਜਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਲੱਗੇਗਾ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ, ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ 'ਚੋਂ 4 ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਾਰਸੀ ਮਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਤੱਕ ਆ ਜਾਓ, ਪਿਛਲੇ 'ਚ ਜੂਡਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦੇ ਕੌਨਸੈਪਟ ਨੂੰ, ਇਹ ਇਬਰਾਹਿਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਵਨ ਐਂਡ ਹੈਲ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਆ। ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੈਦਿਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈਵਨ ਤੇ ਹੈਲ ਦਾ ਆ ਹੋਰ ਕੌਨਸੈਪਟ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ। ਉਹ 'ਚ ਰੀਕਾਰਨੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਰੀਇਨਕਾਰਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ। ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਤੇ ਟੋਟਲੀ ਵੈਦਿਕ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬੀ ਫਲਸਫੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਚੁਰਲ ਵੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਖੈਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਬਰਾਹਿਮੀ ਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਈਦਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਵਨ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਹੈਲ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਹੰਨਮ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਬਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉੱਥੇ ਮਿਲੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਬਹੁਤ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਥ ਮੁਤਾਬਕ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਮੌਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਏ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੇਅਰ ਆਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੋਇੰਗ, ਇਜ਼ ਇਟ ਹੈਵਨ ਔਰ ਹੈਲ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਵਨ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ, ਯੂ ਹੈਵ ਡਨ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ ਸਟਫ, ਸੋ that's why we are allowing you to go there, this is our Lord's wish. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ that's good. ਕਹਿੰਦਾ but I have one extra request. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਬੜਾ ਸਮਾਨ, ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਸੋਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਹੈ, ਤੇ I don't want to leave everything actually left here or behind me. No, I really want to take something from here. So please, if you get some sort of permission so that I can get something from here.
ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 'ਚ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦੱਬਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਮੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜਿਪਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਦੱਬੇ ਨੇ ਬੜੇ ਰੈਪ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਦੱਬਿਆ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਚਾਂਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟ ਪਟਈਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਖੈਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀਨੁਮਾ ਬਾਤ ਲਿਖੀ ਉਸਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਓਕੇ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਸਟੱਫ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਟੱਫ ਵੀ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਸਟੱਫ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚੱਕਿਆ, ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਟ ਸਟੱਫ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਦੇਅਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਸ ਵਨ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੱਸ ਪਏ। ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਹੱਸ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਟੱਫ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਟਰੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਟਰੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ। ਵਾਈ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਦਿਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟਾਈਪ ਆਫ, ਅਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਵੁੱਡ ਆ, ਵੁੱਡ ਉੱਥੇ ਆ ਤੇ ਵੁੱਡ ਉੱਥੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਹਾਣੀਨੁਮਾ ਬਾਤ 'ਚ ਕਹੀ ਗਈ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਵਨ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਹੈਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਬੜਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬੜਾ ਤੇ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਬਾਤ ਰੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਜੇ ਉਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੂੰ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਮੋਕਸ਼ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਰ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਅੰਜਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਰਥਬੱਧ, ਬਹੁਤ ਹਵਸਗੀਰ ਹੋ ਕੇ ਜੀਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੇਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੈਰੋ ਮਾਈਂਡਡ ਬਣਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਉਸ ਜਜ਼ਬੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਖੋਣ ਦੀ, ਲੈਣ ਦੀ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜਗੀਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਡਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਆ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋਜ਼ਖ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਵੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ, ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ ਉਸ ਬਿਰਤੀ ਚਾਹ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਾਇਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਤੂੰ ਨਿਰਲੇਪ, ਜੈਸੇ ਜਲਮੈ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ, ਜਿਵੇਂ ਕੌਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਖੁਰਾਕ ਖਾਣੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਗਾਰੇ 'ਚ ਪੱਤ ਨਹੀਂ ਲਿਬੜਨ ਦੇਣੇ ਆਪਣੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਐਸਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਵੀ ਚਾਰ ਲਾਲਚੀ ਮਿਲੇ ਬੰਦੇ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਆਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕ੍ਰੋਧੀ ਬਣ ਗਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ੋ ਆਫ ਕਰਦਾ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ, I will start my actually lifestyle like that। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਨਿਰੰਜਨ, ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਛੱਡਾਂ? ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ ਰਾਹ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉ ਜਾਚਕ ਤੂੰ ਅਲਖ ਹਬਿਓ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਯਾਚਨਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਆ, ਬੰਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੀਂਦਾ ਆ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸਾਂਝ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਾਹ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੀ ਹੋਣ, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ, ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲਖ ਅਭਿਓ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਅਲਖ ਹੈ, ਅਭਿਓ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੇਦ ਤੇ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਰੱਬ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਰੱਬ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਬ ਵੇਖਿਆ? ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਕਾਲਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਰੱਬ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪਹੇਲੀ, ਰੱਬ ਇੱਕ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਹੇਲੀ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਗੁੰਝਲ ਆ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪਹੇਲੀ, ਰੱਬ ਇੱਕ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ, ਪੇਚ ਇਸ ਦੇ ਖੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਕਾਫਰ ਹੋ ਜਾਏ ਬੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ,
ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਆਇਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਈਸਟਰਨ ਪਾਰਟ ਸੀ ਯੂਰਪ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਬਰਖਲਾਫਤ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਚਰਚ ਦਾ ਰੋਲ, ਧਰਮ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਖੈਰ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਮਰਿੱਧੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਆਈ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਦੇਖੀਆਂ, ਬੈਟਰਮੈਂਟਸ ਦੇਖੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਖੜਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਕੋਮਨ ਸੈਂਸ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਬਰਖਲਾਫਤ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਨੋਨ ਬਿਲੀਵਰ, ਏਥੀਅਸਟ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਜੱਜ 'ਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਏਥੀਅਸਟ 'ਤੇ ਕਹਿਤਾ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦਾ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਰ ਬਲੀਵ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਓਕੇ, ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਨਿਊ ਸੈਕਟ in religious ideology, and then they started ਸਾਇੰਸਟੋਲੋਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ। ਵਕਤ ਬਤੀਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵਰਲਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਆਪ ਇੱਥੋਂ ਅਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਈਸਟਰਨ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਨਿਊ ਬ੍ਰੈਂਸਵਿਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ, PEI ਵਗੈਰਾ, ਸਾਰਾ ਉੱਧਰ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਪਲ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਬੋਧੀਆਂ ਦੇ। ਕੋਈ ਜਾਪਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਕੋਈ ਥਾਈ ਬੋਧੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਂਕ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਗੋਰੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦੀ। ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਬੈਕ ਡੋਰ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜਨ ਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ। ਐਂਡ ਨਥਿੰਗ ਰੋਂਗ ਵਿਦ ਇਟ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਇਹ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟੇਜ ਆ। ਜਸਟ ਸਾਇਲੈਂਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ 2 ਘੰਟੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਇਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗਿਵਜ਼ some sort of calmness, some sort of actually you can say pleasure, less stressful thoughts। ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖਵਾਰ, ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੈਠਾ ਰਹੋ। ਮਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ, ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਤੇ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਥਾਟ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆ ਰੂਪ ਆ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਰਾਗੀਰ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਰਾਗੀਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਭਗਤ ਸਦਨਾ ਜੀ, ਭਗਤ ਸੈਨ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ। ਇਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਮਨ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਇਲਾਹੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਹਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸਕਾਲਰ ਹੈ, ਕਲਮ ਚੁੱਕਦਾ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਰੋਂਦਾ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਕੀਮ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਮ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਂਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਕ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਰੱਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਰਾਗੀਰ ਤੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਨਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਦਾ? ਆਪ ਉਹਦੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਸ ਸ਼ਾਨ ਕਾ ਰੁਤਬਾ ਤੇਰਾ ਅੱਲਾਹ ਗਨੀ ਹੈ,
मस्कीन गरीबों में दलेरों में जरी हैं, अंगद है अमरदास हैं, अर्जन पितु ही हैं, नानक से लेता तेग बहादुर तू सभी है। कहते तीर्थ नहीं कोई रुए रोशन के बराबर, दर्शन तेरा 10 गुरुओं के दर्शन के बराबर। लफ्ज ने कि बंदे ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸ ਸ਼ਾਨ ਕਾ ਰੁਤਬਾ ਤੇਰਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਕੈਲੀਬਰ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਪਰਸੋਨਾ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਹੋਲ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸ ਸ਼ਾਨ ਕਾ ਰੁਤਬਾ ਤੇਰਾ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਗਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਗਨੀਮਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਸਰੋ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਏਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਕ ਕਾਰਾਂ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਮਤਲਬ ਐਸਾ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਗਨੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਗਨੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਹਿੰਦ ਆ, ਰੋਜ਼ੀ ਦਹਿੰਦ ਆ, ਪ੍ਰਤੀਪਾਲਕ ਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਅਸਲ ਰਾਹਗੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਵਾਟ ਐਲਸ? ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਸਿੱਖੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਯਾਚਨਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਹਉ ਜਾਚਕ ਤੂੰ ਅਲਖ ਅਭਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਦਿਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਅਲਖ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਭਿਓ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਭੇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਯਾਚਨਾ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇਰੇ 'ਚ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧਾਰੀਕ ਰਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਰਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਅਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹਦੀ ਫਰਦਰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਤ ਆਉਂਦੇ ਸਮਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।